Last class you discussed the second unit article, that is the school organization, and in that one so many articles you discuss. Now today we go to take the article, the third unit article, that is the institutional planning. Okay, it is the biggest topic in your curriculum in this third semester. The second unit and the third unit and first unit, the three units, unit-wise weightage is more and more. Now we come to the point of view. You know this word is familiar to you. What is the familiar, sir? Institutional planning. Okay. Institutional planning in Telugu version you speak as the సమస్తాగత ప్రణాళికలు అంటారు. ప్లానింగ్ అంటే ప్రణాళిక, అంటే ఒక సంస్థ ఉంటుంది, ఆ సంస్థకి ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఆ పనులు నెరవేర్చుకోవాలి అంటున్నాడు. ఇది ఆ ప్యాటర్న్ లోనే మన ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు కూడా అదే చెప్తాడు, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్, వై యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటి, who are the members involved in that institutional planning, why, what purpose we go to prepare. Okay, why you are preparing this institutional planning and what purpose and whom to prepare this plan, who are involved in this planning of this item, everything we go to discuss broadly and very neatly, and your topic is very well. The institutional planning is the total, it is containing the 7 articles to us, 3.1, 3.2 like that only, 3.7 varaki articles ఉన్నాయి. We go to discussing very well of this item on the institutional planning. Okay, without plan we can't success to any kind of your goal, aims and objectives, and whatever your fruitful results can't success of the thing. In the same fashion, it's also applicable to the institution side. We go to prepare the plan. Such a thing is called as the planning. Okay, for this concept it goes to clear to us, major important role is given to the institutional planning. Okay, before going to this thing, here it has mentioned in this one, that is called is that the calendar is the main role in the the institutional planning. It has given the priority, major priority has given in the institutional planning. Suppose you remember that thing, here it is. Suppose you don't have the calendar, just to imagine what happens, sir. Our every program is become the collapse thing. That's why that is called as the almanac. Actually, technical administration side, we have to use the almanac. For your school level, institutional organization, for your school side, they speak as the, what is the thing here, it is called as the school calendar. Okay, here it has given the major importance, that is given to us the what are the principal priority. Principal means the main issue has given distinct priority to given to the calendar. Okay, that is mentioned in the first 2-3 sentences. Here now we continue. Sometimes the school calendar, which include the school principal's planning with respect to of assignment of duties to his staff and teachers, planning of lesson units and homework and assignment. Okay, this is the school calendar importance. It has given why the calendar is important, sir. That is given by this answer. Why it's important means it is the principal planning. Principal planning means not the institutional principal. Here it is the main planning with respect to what, sir? The so many duties and assignment work for the teaching staff, non-teaching staff. For that purpose, it has mentioned the calendar. What's calendar, sir? School calendar. It has mentioned that purpose only. The school principals means it is the rules and regulations is the major role. For that purpose, we are preparing the planning. What's our assignment of a duties means allotted duties to the staff members and teachers. What they do next, they go to do what's our planning of unit plans, lesson plans, homework, assignments, etc. They go to governing the things. For that purpose, it has given the calendar. Okay, he is confused with the institutional planning. Okay, the calendar is confused to the institutional planning. Is it inculcate in the institutional planning means? Yes, it is inculcate. Inculcate means adopt the institutional planning. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అంటున్నారు. There is no confusion ఉంది కరెక్టే కానీ, but it has given the major importance role in the institutional planning.
అన్డౌటెడ్ అంటే యూ నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజన్, మీరేం అనుమాన పడాల్సిన అక్కర్లేదు అంటున్నాను. ద స్కూల్ క్యాలెండర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇట్స్ వే బట్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో ఇక్కడ మనం ఏం అనుమానం చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అన్డౌటెడ్లీ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో క్యాలెండర్ ఈజ్ ద మేజర్ క్రైటీరియా అంటున్నాడు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో క్యాలెండర్ ఉంటుంది సార్, కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద వాట్ సార్ distinct item. Distinct means what sir? Above 70% in your grade may matter. In the same in this issue institutional planning law, it is the distinct item అని చెప్తున్నారు. డిస్టింక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ఉన్నతమైంది అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఆ యొక్క పాఠశాల యొక్క పని దినాలు అంటారు తెలుగులో. పని దినాలను ఏమంటారు అంటే మీ హిందీ వర్డ్ లో జంత్రి అంటారు. జంత్రి అంటే ఏంటంటే క్యాలెండర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో ఇది ఉంటుంది, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఏం కావాల్సిన అక్కర్లేదు. అది సార్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో క్యాలెండర్ ఏంటి అని మీరు కన్ఫ్యూజన్ కావాల్సిన అక్కర్లేదు. ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ సార్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ అలాటెడ్ ద థింగ్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ద రిక్వైర్డ్ వాట్స్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో ద మేజర్ రోల్ ఈస్ ద క్యాలెండర్ ఈస్ గివెన్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ టు us. Next we come to the point of view. It has nothing to do with the development aspect of education in the school. Okay, ఇంకా చెప్తున్నాడు ఈ క్యాలెండర్ లో. సో ఓకే, క్యాలెండర్ డిస్టింక్ట్ మేజర్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాము, దాన్ని పట్టుకొని కూర్చుంటే అయిపోతుంది అంటే నథింగ్ ఎల్స్. సార్ ఒక క్యాలెండర్ ఉంటే అయిపోతుందంటే కాదు అంటున్నాడు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో క్యాలెండర్ ఉన్నంత మాత్రాన ఆ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్ అనుకోవడం దట్ ఈస్ ఫులిష్నెస్ అంటున్నాడు. ఫర్ దట్ పర్పస్ వాట్ వీ డూ సార్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సార్ ఒక క్యాలెండర్ మీకు ఇచ్చినంత మాత్రాన క్యాలెండర్ బేస్ చేసుకుని యూ కాంట్ రన్ ద షో. వాట్ సార్ వి రిక్వైర్ ద వాట్ సార్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్తున్నాం. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఓకే ఇంక్లూడ్స్ ఇంటర్ అలియా నంబర్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ మెయిన్లీ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్కూల్. అది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇది ప్రిపేర్ చేస్తారు. హూ సార్ ద ఇంటర్ అలియా నంబర్స్ అంటున్నారు. ఇంటర్ అలియా మెంబర్స్ అంటే those who have in the ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ద మెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ అదర్ మెంబర్స్. అలియా అంటే అదర్స్ మెంబర్స్, అదర్స్ అంటే అదర్ హయ్యర్ అథారిటీస్ ఆఫీసర్స్, స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, పేరెంట్స్, కమ్యూనిటీ మెంబర్స్, హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు సార్ అంటే దే ప్రిపేర్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. ఒక క్యాలెండర్ పట్టుకొని కూర్చుంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ డెవలప్మెంట్, ఇట్స్ నాట్ ఏ అచీవ్మెంట్. ఓకే, along with this calendar we have to prepare the institutional planning. What purpose sir? To development of the educational institutions లో ఉన్నటువంటి స్కూల్ సిస్టమ్ లో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్ కొరకి ఇట్స్ badly need to us. What sir? The institutional planning. Who can prepare? That is given this concept sir. Inter alia numbers in the institution organization. Institutional organizations లో simply you speak as all stakeholders of the institution involved in the thing. Okay, all the members participate and discussions and debates, everything is done properly and prepare the institutional planning for what sir the functionality of the institution in the better and best position and to give the good quality education for the society. Then a better placement koraki they go to prepare the institutional planning. Okay, this is the concept I have given. Why the importance of the calendar, why the importance of the institutional planning, why the importance of the inter alia numbers in the school or institution. That all things comes to under the situation. They go to try to prepare for the institutional planning and they implement the institutional plan. Institutional plan prepare cheyale, then implement cheyale. Our రెండు roles complete చేస్తారు. That is called as the institutional plan. దీంట్లో ఏంటి సార్ అంటే major role is the calendar is the very crucial importance given to the calendar. Next you come to the point of view, that is concept as given to us. Now come to the point of view, meaning and definition of institutional planning. Okay, that is Bouch is given this definition and Jaiprakash Naik is given one more definition. Two members experts as educationalist is given this definition to us. Institutional planning is a program development and improvement prepared by an educational institution on the basis of its felt. Okay, what is given in this first sentence? What sir? Institutional planning is means what sir? You are organizing the so many programs. For what purpose? Development and improvement purpose you prepared.
వాట్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫెల్ట్ అండ్ నీడ్ అంటుంది. ఫెల్ట్ అంటే మనం భావించుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ అండ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ అనుకుంటేనే యూ ఆర్ ప్రిపేర్ ద థింగ్ అండ్ ద రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఆర్ లైక్లీ టు బి అవైలబుల్. ఓకే, అక్కడ రిసోర్స్ ఆల్రెడీ ఉండొచ్చు, మేబీ లైక్లీ టు బి అవైలబుల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఉన్నాయి అని భావించుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. ఓకే, ద రిసోర్స్ మీన్స్ హియర్ బోత్ ద రిసోర్సెస్, ఫిజికల్ రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఈ రెండు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకొని వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వాట్స్ ఆర్ educational development purpose. You have to prepare the institutional plan for what's are so many programs organize cheyali akkada. Institutional planning is a program of development and improvement prepare. Development and improvement both are synonym words. For దాని కొరకు మనం ఏం చేయాలమ్మంటే మనము ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ వాట్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ ద వాట్ ద అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ likely to be available resource. Likely to be available means you have to imagine maybe resources are there అని అనుకొని మనం ఏం చేయాలమ్మంటే you have to prepare the institutional planning. For what purpose? Of the educational development purpose. Okay, now we come to the point of next continuation with a view improving the school program and school practice. Okay, improving the school program and school practice. Improving the school program with school practice. Yes, it is based on the principle of optimum utilization of resource available in the school and the community. Okay, one more thing it has mentioned to us, school program practice lo undali. Only if you prepare the plan should be implemented. Whenever you prepare the plan, development of education system, whatever you prepare that plan, that it should be put in practice. Put in practice means the school practice lo undali and means whatever you prepare the plan, that it should be put in the implementation, or it should be a working condition, or it should be a application pattern. You have to run the thing. Okay, why sir? That is improving ante మెరుగుపడాలి అంటారు మీ తెలుగు భాష. మెరుగుపరచడం అన్నా ఒకటే, అభివృద్ధి అన్నా ఒకటే. ఓకే, try to understand for the English medium candidates. For development purpose they have to do what's are programs are they are run the programs in the institutional planning, that it should be put in practice. Okay, it is based on the principles of optimum utilization of resources available in the school and other community. Okay, resources ni base cheskoni we have to institutional plan ni implement cheyamani cheptunnam. It is based on the principles. What principles are? The principle is optimum utilization of the resources available in the school or community. Okay, the resource is where is resources are in the school means the school lo unna resource kaani, otherwise you have to consider the community resource kaani utilize cheyamantunna. How we utilize are optimum level. Optimum level ante entamante maximum utilization jaragali antunnadu. On this principle, what is the principle here sir? It is based upon the principle of optimum utilization of resources either in the school or community. Okay, whatever you prepare the institutional planning is organizing the so many programs. On these programs, what purpose you are preparing sir? Development of educational institution purpose. Okay, what they feel ante they felt ante what mundu feel కావాలి. వాట్ ఫీల్ కాకుంటే ఏం చేయలేదు. దే కాంట్ ప్రిపేర్ ద థింగ్. మనకి ఏ ఫీలింగ్స్ లేవనుకోండి, ఏ ఫెల్ట్ మ్యాటర్ పాస్ట్ టెన్స్ లో పెట్టారు, ఫీల్ కి ఫెల్ట్ ఇచ్చాడు. ఫీల్ట్ అండ్ నీడ్స్ ని వాడు కోపప్ చేయాలంటున్నాడు. వాడికి ఫీలింగ్ ఉండాలి, తర్వాత నీడ్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఎక్కడ సార్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ లో ఫస్ట్ 2-3 సెంటెన్స్ అలా పెట్టారు. లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏం పెట్టాడమ్మా అంటే ప్రాక్టీస్ లో ఉంచాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ షుడ్ బి పుట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. Later, whatever the available resources, that it should be optimum utilization అనే ప్రిన్సిపల్ ని కోపప్ చేయాలి అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఎంబి బౌచ్. నౌ మీకు ఇది ఐడియా ఉంటే రాయండి, లేకపోతే లేదు ఎగ్జామినేషన్ లో జేపీ నాయక్ రాయండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. డెఫినేషన్ ఈస్ గివెన్ బై ద జయప్రకాష్ నాయక్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ యాజ్ టేకింగ్ ద డిసిషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ యాక్షన్. సార్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ దేని కొరకు అంటే why it's prepared for that one, here it is given by the JP Nayak. Future action lo decision korak anamata. Ante forthcoming problems ni already you expected and you design the thing and you take the decision. Taking the decision for the future action ante భవిష్యత్తులో రాబోయే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో
దాని మీద నువ్వు తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయాలు అంటారు తెలుగు మీడియం. టేకింగ్ ద డిసిషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ యాక్షన్ విత్ ఏ వ్యూ టు అచీవింగ్ ద ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ త్రూ ద ఆప్టిమమ్ యూజ్ ఆఫ్ స్కేర్స్ అండ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆ యొక్క ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ అంటే భవిష్యత్తులో మనకి సపోజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో ఏ ప్రోగ్రామ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్లానింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయాలి. వ్యూ అంటే మన యొక్క దృష్టి ఏంటి సార్ అంటే ఫోర్త్ కమింగ్ యాక్షన్స్ లో డిసిషన్ కోపప్ చేయాలి. వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు అస్ ద ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయాలి. దాని మీద అటెన్షన్ పెట్టమంటుంది. హౌ సార్ ఆప్టిమమ్ యూజ్ ఆఫ్ వాట్ సార్ స్కేర్స్ సోర్సెస్ అంటున్నాడు. ఆప్టిమమ్ యూజ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే ద రిసోర్స్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ ఈజ్ ద స్కేర్సిటీ. స్కేర్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే కొరత ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వాడు లైక్లీ టు బి రిసోర్స్ అన్నాడు, ఆర్ అవైలబుల్ రిసోర్స్ అని అక్కడ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాడు కదా. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే జయప్రకాష్ నాయక్ ఈజ్ గివెన్ దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ స్కేర్స్ రిసోర్స్ అంటున్నాడు. స్కేర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రిసోర్స్ మనకు సఫిషియంట్ రిసోర్స్ ఉండదు, అడక్వేట్ రిసోర్స్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ స్కూల్. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ ద ఆప్టిమమ్ రిసోర్స్ ని అప్లై చేయమంటారు. ఆప్టిమమ్ యూజ్ ఉండాలంట. సపోజ్ మీకు ఏదో ఒక ఇష్యూస్ లో కానీ ఏదో ఒక రీజన్ లో సపోజ్ యూ సీ దిస్ వన్, అవర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ 3 or 4 members only, but they are running, they show the thing. This is the scarcity. What the scarcities are? I give just example to your idea. You don't write in your answer sheet, our college is scarcity faculty and Rayakan. Don't write such a things to us. Okay. Scarce system ఉన్నప్పటికీ కూడా రిసోర్స్ స్కేర్స్ ఉన్నా కానీ we have to optimum techniques ఇచ్చాలంటే we have to assign their duties and you take in the మీరు ఫిజికల్ రిసోర్స్ లో స్కేర్సిటీ ఉండొచ్చు, హ్యూమన్ రిసోర్స్ లో స్కేర్సిటీ ఉండొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఇచ్చాలంటే మాక్సిమం సర్వీస్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడ సార్ అంటే ఆ యొక్క స్కేర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ నుంచి. ఒకవేళ స్కేర్సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందనుకో దాన్ని కూడా మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ బై ద వాట్ సార్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద జేపీ నాయక్ ఈస్ గివెన్ టు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ టేకింగ్ ద డిసిషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్. అంటే ఆ యొక్క అకాడమిక్ ఇయర్ ముందే ఆన్ ద డేట్ అప్డేట్ కాదు. ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ప్రిపేర్ ద వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కమింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యాక్షన్ కొరకి డిసిషన్ కొరకు తయారు చేస్తాం. విత్ వ్యూ వాట్ సార్ ద అచీవింగ్ ఆఫ్ ద ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ప్రీ డిటర్మైన్డ్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్నా ముందు వాట్ ఎవర్ యూ ప్రిపేర్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటాం. అంటే ఇట్స్ నాట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్లానింగ్ ముందు డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనము అచీవ్ చేయాలనేది యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అండ్ డిజైన్. ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ప్లానింగ్. హౌస్ ఆర్ ద స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ అంటున్నాడు. స్కేర్స్ రిసోర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉండాలి అంటున్నాడు. యూజ్ చేసే నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటున్నారు. ఎందుకు సార్ అని అంటే కూడా చెప్తున్నాడు. వాట్ సార్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయడానికి మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుందమ్మంటే ఆప్టిమమ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ ని యూటిలైజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద జేపీ నాయక్. దిస్ ఈస్ గివెన్ ద సెకండ్ డెఫినేషన్ టు us. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. డ్రాయింగ్ అండ్ అనాలజీ ఫ్రమ్ ద అబ్రహం లింకన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఈయన అనలైజ్ చేసి చెప్పాడు. అనలైజ్ ద థింగ్ ఆఫ్ ది అబ్రహం లింకన్ ఆన్ డెమోక్రసీ ప్యాటర్న్ లో ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ బిల్డప్ చేశారు. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ as preparation and implementation development plan in the institution. Okay, what is given by the on this concept according to the Abraham Lincoln, whatever you prepare the institutional planning defined as preparation and implementation development of plan of institution. Okay, ఇదేదో ఉట్టిగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవడమో లేకపోతే తయారు చేసి ఎవడో హైయర్ అథారిటీ డిఓనో ఎంఈఓనో అడిగాడు కాబట్టి వానికి ఏదో డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వడం కాదు ఇక్కడ. It's not only preparing of the institutional planning, but also the development of the institution. ఈ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఎవరు సార్ అంటే ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ దే గో టు ప్రిపేర్ ద ప్లాన్. Then later that plan is implemented for what purpose, sir? For that institution only, for the development of institution. Institution development కొరకి మీరు ఒక ప్రణాళిక తయారు చేయాలంటారు. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు కూడా అంతేమ్మా.
అబ్రహం లింకన్ చెప్పినటువంటి భావన ఏంటమ్మా అంటే, ఒక సంస్థాగత ప్రణాళిక తయారు చేయాలి, ఆ సంస్థాగత ప్రణాళికను అమలుపరచాలి. ఎందుకు అమలుపరచాలమ్మా అంటే ఆ సంస్థ అభివృద్ధికి ఆ ప్రణాళిక ఉపయోగపడుతుంది. అది వాడు చెప్పేది ఇక్కడ. వాట్ సార్ డిఫైన్ యాజ్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఇది ఒక ప్లాన్ అంటున్నారు, ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ ఐటమ్ అనమాట, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ ఫార్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ బై ది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ రెండు ఫ్రేజ్ వర్డ్స్ పెట్టారు. ఫర్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పర్పస్ ఓన్లీ. హూ డూ దిస్ వర్క్ సార్? బై ది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ ప్లానింగ్, ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లానింగ్ ఎవరు చేస్తారు సార్ అంటే బై ది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకు చేస్తారు సార్ అంటే ఫర్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, for the institution by the institution purpose. These are preparing what, sir? That is given by the definition of the the Abraham Lincoln according to his drawing, means his conclusions. The concept envisage involvement of the entire faculty of an institution, the students, their parents and other members, local community in the process of planning. Okay, the planning ఎవరు చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, the planning ఎవరు చేస్తారు అంటే all the members, those who are involved in the institution. Institution లో ఎవరెవరు ఉంటారో వాళ్ళందరూ ప్రిపేర్ చేస్తారు. They prepare this plan. Who can prepare the plan అంటే not only the headmaster, not only the teaching faculty and other teacher members, అందరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు దీంట్లో సిస్టమ్ లో. ఎవరు సార్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్. వాట్ సార్? ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు us the concept envisage the involvement of entire faculty of institution and students, their parents. పేరెంట్స్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ those who have studied in the school, such a guardians or parents, such a blood relation parents. Okay, other members means community members, or one more thing, their students are not joined, such a things are called as their children are not joined, such a community members. Other members means the higher authorities. Okay, those who have the official to the Department of Education or Director of School Education. These all members and involved to preparation for the plan. That is called as the institutional planning అని చెప్తున్నారు. Okay, now institutional planning implies that every institution will identify its own problems. ఇక్కడ అది చెప్తున్నాడు. ఎవడో స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హైరార్కీ ఉంది కదా, ఆర్ లోకల్ బాడీస్ మున్సిపాలిటీస్ అలా కాకుండా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటున్నాను. అథారిటీ మీన్స్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఎవరు చేయాలి సార్ అంటే వాళ్ళు లోకల్ స్కూల్స్ వాళ్ళే చేసుకోవాలి అంటున్నారు. ఎందుకు సార్ అంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటున్నారు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లాయిస్ దట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ ఐడెంటిఫై ఇట్స్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవరో వేరేవాడు వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి సాల్వ్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ దట్ దే దెమ్సెల్వ్స్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ put the efforts and solve the problems, such a things are there. Assess its own needs and through the systematic planned effort. Okay, ఏం చేయాలి సార్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళే ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాళ్ళే అసెస్ చేయాలి. అసెస్ చేసి ఏంటమ్మా అంటే సిస్టమేటిక్ ప్లాన్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, వాళ్ళే ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ కాన్సెప్ట్ సార్. ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కరెక్టే, ద ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి ప్రాబ్లమ్స్ ట్యాకిల్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఏం సార్ అంటే సిస్టమేటిక్ గా ప్లానింగ్ చేసి ఎఫర్ట్స్ ఉంటే దట్ కెన్ బి సాల్వ్. ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ టు దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డెవలప్ ద అప్రోప్రియేట్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మీట్ ద అసెస్డ్ నీడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కరెక్టే, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, ద సొల్యూషన్ ఈస్ దేర్ అండ్ డెవలప్ ద సో మెనీ అప్రోప్రియేట్ అంటే సూటబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మీట్ ద అసెస్డ్ అంటే వీళ్ళు ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేశారో, ఏదైతే నీడ్స్ అనిపించిందో ఆ నీడ్స్ కానీ, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఆ సొల్యూషన్స్ కానీ, ఆ అప్రోప్రియేట్ సూటబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా రన్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ కి డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళ నీడ్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ద కాన్సెప్ట్ టు us. ఓకే, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ వాట్ ఎవర్ యూ డిస్కస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్, దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, అంటే ఏం సార్ అంటే ఇక్కడ మనము నాట్ ఓన్లీ డిజైన్ బై ద డిక్టేటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, అదర్ వాళ్ళంతా హైరార్కీలో వాళ్ళు చెప్పే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ దోస్ హ్యావ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్గనైజేషన్ members means inter alia members. That fellows are what they do, sir. They prepare themselves the plan. Okay, they recognize or they identified their own problems and they assess their own pattern,
everything is run by put the efforts, and the plan should be implemented properly and assessed what they need and what the appropriated programs they go to implement in the institution. Then the success sign to get the the educational institutions becomes as the quality education can be provided, such implementation of institutional planning. Institutional planning లో ఏంటమ్మంటే institutional planning prepare చేసే వాళ్ళ గురించి it has explained very neatly to us. Now come to the point of view next article. What are the objectives of an institutional planning? Short answer, they may raise the question. Okay. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, లక్ష్యాలు ఏంటి, సంస్థాగత ప్రణాళిక యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏంటి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు us to provide very good educational facilities in the school. Okay, the plan of pattern ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ we have to provide or give the provision for the development or cope of the what's our facilities. వసతులు కల్పించాలి అంటారు. టు ప్రొవైడ్ వెరీ గుడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద స్కూల్. కొన్ని స్కూల్స్ చూడండి, మీరు ఇప్పుడంటే ప్రజెంట్ సినారియో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు us. కొన్ని స్కూల్స్ ఉంటాయి, మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, కొన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ, గార్డెన్, అగ్రికల్చర్, హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, ఆ వెరీ గుడ్ ఉండమాట. ఓకే, టు ప్రొవైడ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద స్కూల్. దీని యొక్క ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ యొక్క ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్ అంటే, యు గివ్ ద ప్రొవిజన్ A to Z ఇన్ ద స్కూల్. ఇది ఉంది ఇది లేదు అనకుండా అన్ని ఇచ్చేసేయాలి అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ టు us. సెకండ్ ప్లాన్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ లో వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్? టు ప్లాన్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్లీ, ఎకనామికల్లీ, క్వాంటిటేటివ్లీ. ఓకే, ఇంప్రూవ్మెంట్ మీన్స్ better placement of this plan. What's our output means what the result. Okay, quantitatively and economically and qualitatively. Okay, economic base లో అంటే what is the పొదుపు అంటారు మీ భాషలో. ఓకే, ఆర్థికంగా అంటాము, ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్. ఇట్ బికమ్ ద క్వాలిటేటివ్ ఉండాలి ఎకనామికల్లీ. వేర్ యాజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ యాజ్ క్వాంటిటేటివ్లీ. క్వాంటిటేటివ్లీ అంటే ఇట్ ఇస్ బికమ్స్ యాజ్ ద సైజ్ షుడ్ బి మోర్, అవుట్పుట్ సైజ్ షుడ్ బి మోర్. వేర్ యాజ్ in the expenditure expensive pattern you have to speak as qualitative, that is economically you have to speak. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫుల్ చేయాలి అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎక్స్పెన్సివ్ పెట్టకూడదు అంటున్నాడు. దాన్ని మీకు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అంటాం, కాస్ట్ పర్ స్టూడెంట్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎకనామికల్లీ క్వాలిటేటివ్ ఉండాలి. ఎకనామికల్ గా ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో అంతే ఖర్చు పెట్టాలి, కానీ షుడ్ నాట్ బి వేస్ట్ అండ్ స్టాగ్నేట్, వేస్ట్ చేయదంటాడు. థర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ దాని కంటిన్యూషన్ చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ qualitative and economically quantitative. It has explained very neatly to us. Improving the output means the implementation of the planning. What the output quantitatively implies, quantitatively means size should be increasing, good result order implies the reduction of the incidence of wastage and stagnation. Okay, wastage stagnation reduce cheyala. Wastage ante suppose you are taken that one, excess employees ఉన్నారనుకో, అక్కడ శాలరీస్, వాళ్ళ యొక్క మనీ మ్యాటర్స్ అవన్నీ ఏమవుతుంది అన్నమాట, వేస్ట్ అవుతుంది. స్టాగ్నేషన్ కూడా అవుతుంది. స్టాగ్నేషన్ అంటే సపోజ్ దే డోంట్ సింప్లీ దే సిట్ ఇన్ ద స్టాఫ్ రూమ్ అండ్ దే డిడెంట్ టేక్ ద ఎనీ వర్క్, బట్ థింగ్స్ ఆర్ దే, స్టాగ్నేషన్ అవుతుంది. అంటే ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ రిసోర్స్. ఇన్ ద సేమ్ ప్యాషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అవుతుంది. ఎక్సెస్ తెచ్చిపెట్టుకోకూడదు. వేస్టేజ్ అండ్ స్టాగ్నేషన్ అంటే ఏంటమ్మంటే సింప్లీ అక్కడ పడేసి ఉండడం అంటాడు మీ తెలుగు భాష. వృధా చేయొద్దు అంటాడు. అంటే ఏంటంటే అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ ని మనము ఇన్కల్కేట్ చేయదు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్వాంటిటేటివ్ అవుట్పుట్ క్వాంటిటేటివ్ లో ఉండాలి. దట్ మీన్స్ యూ రెడ్యూస్ దీస్ టూ థింగ్స్. వాట్ రెడ్యూస్ సార్? వేస్టేజ్ అండ్ స్టాగ్నేషన్ జరగకూడదు అంటున్నాడు. వైల్ ఇంప్రూవింగ్ ద అవుట్పుట్ ఎకనామికల్లీ. ఓకే, ఎకనామికల్లీ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో చెప్పాడు కదా, ఎకనామికల్లీ వి స్పీక్ రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్ పర్ పీపుల్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే ఒక స్టూడెంట్ కి ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ పెడుతున్నాం, కాస్ట్ పర్ పీపుల్ మీన్స్ ఫర్ స్టూడెంట్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెండిచర్, దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఎకనామికల్, విచ్ కెన్ బి మెయిన్లీ డన్ బై బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్. ఓకే, బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఫెసిలిటీస్ ని యూజ్ చేయమంటున్నాం ఫర్ దిస్ టూ థింగ్స్. వాట్ టూ థింగ్స్ ఆర్? వన్ ఈస్ quantitative output, quantitatively, economically, qualitatively బెటర్ యూటిలైజేషన్ జరగాలి అంటున్నాడు. అంటే ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ జరగాలి అని అంటారు ఫెసిలిటీస్ లో. నెక్స్ట్ థర్డ్ లాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్,
Improvement of output qualitatively envisaged. The inclusion of such a programs in the plan as would aim at improving the level of knowledge, skill, pupils and making their moral, social, physical training and more effective. Okay. For the pupil purpose, we have to taking the output qualitative baga ravalante, you have to develop their all-round development of the child. That you have to attention, that is your aim, improving the level of knowledge, skill. Whom to, sir? The plan of implementation of the institutional planning law, we have to run the so many programs. Inclusion cheyamanta. Inclusion means you add. What you add, sir, in the institutional planning? Improving the level of knowledge. Whom, sir? Learners. Knowledge and skill, making what, sir? Their moral, social, physical training more effective. Ante simply you have to speak as మనము output qualitative ఉండాలంటే you have to put the more efforts to the learners and they get the maximum benefit from the institutional planning implementation by the teaching staff, non-teaching staff, whatever it may be. They get it the more benefit. What ultimate, sir? The aim is what, sir? All-round development of the child. How, sir? Through with the skills and knowledge based. వాళ్ళకి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఉండొచ్చు, సోషల్, మోరల్, ఈ డెవలప్మెంట్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ వేలో రన్ చేయాలంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్ అంటే అవుట్పుట్ క్వాలిటేటివ్ మనకు కనిపించాలి అంటే ఉత్తమ ఫలితాలు రావాలి అని అంటే ఆ ఉత్తమ ఫలితాలు ఎట్లా వస్తాయి సార్ అంటే 1 or 2 మెంబర్స్ సక్సెస్ కాదు. ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఉంటే ఆ మొత్తం టోటల్ స్ట్రెంత్ కూడా దే గెట్ ద బెటర్ పొజిషన్ అని చెప్తున్నారు. హౌ సార్ అంటే ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు సార్ అంటే when you implemented the institutional planning in proper way by those who have the stakeholders implement on their learners. ఓకే, అందుకే మీరు చెప్తారు చూడండి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఇప్పుడు ఆ బీటెక్ పిల్లలు, ఎంటెక్ పిల్లలు, వాళ్ళు టెక్నికల్ పిల్లలు, ఆ బిట్ అని నేను ఐఎమ్ నాట్ అడ్వర్టైజింగ్ ద థింగ్, దోస్ హు హ్యావ్ ద బెటర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్, దో టోటల్ 100 members 100% they got it the what's our placements. Such things are we can think it. అది ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ లో హయ్యర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అట్లా ఫాలో అప్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ యువర్ స్కూల్ లెవెల్ కాబట్టి ఆల్ ఆర్ లెర్నర్స్ ఇస్ బికమ్ ద వాట్స్ ఆర్ సచ్ ఎ డెవలప్మెంట్ అనేది చూపెట్టాలి. దాని కొరకి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్స్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ టు ద కన్సర్న్ లెర్నర్స్. That is given by the 4 objectives of institutional plan. I am repeat once again. First one, it is what, sir? It gives the facilities. Second one, it is what, sir? Improvement, to better improvement. This plan is implemented through, sir, in 2 technical terms. That is output qualitative. Another one, economic quantitative. What is this meaning as given to us? Output qualitative means reduce the wastage and stagnation, whereas the economically quantitative you have to speak as what, sir? Cost per people అనేది మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కాల్డ్ qualitative envisage చేయడంలో అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్, ద ఇమాజిన్ ద థింగ్స్ వాట్ సార్, వాట్ ఎవర్ యూ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ it is based upon all-round development of the child. These 4 objectives you can write, it's enough to us. Now, the needs for institutional planning. Okay, what are the needs for institutional planning antunnaru? Okay, this is also come to the short answer. Planning for social and economic development, which is educational planning form significant part. Okay, you take an institutional planning gurinchi cheppatledu. What is, sir, socially and economically development undali ante you need some plan. That is called is planning. Planning for what, sir? In anything, either it is institution or any other sense, we speak as planning for social and economical development, of which educational planning forms significant part. Significant part means main role. Okay, ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే అక్కడ ఏంటమ్మంటే ఆ ప్లానింగ్ ద్వారా మనకి ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే సోషల్ ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది. హౌ సార్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది was started in our country more than 25 years ago. Okay, 2.5 decades. 2.5 decades it started. What, sir? The institutional planning, educational planning. Although this period, our planning system has suffered from the major shortcoming. Okay, ఈ పీరియడ్ లో so many barriers వచ్చాయి, so many problems వచ్చాయి అని చెప్తున్నాం. Planning system, our planning system has suffered means the problematic issues for major shortcoming. ఎన్నో
షార్ట్ కమింగ్ ఇష్యూస్ అన్ని వచ్చాయి అని చెప్తున్నాను. అవర్ సివిలైజేషన్ సెంట్రలైజేషన్, which means that at central government level planning has been done either in the planning commission or in the Ministry of Education, while at the state government level it has been done in the State Department of Education. ఓకే, ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాడు ప్లానింగ్ సిస్టమ్ లో ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారమ్మంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్, ఆర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ దేర్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్, స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అంటున్నారు. ఓకే, ద ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో, ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ కాదు, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ లో దీస్ ఆల్ ఆర్ దేర్. అవర్ సెంట్రలైజేషన్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి అథారిటీస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దేర్, ఆ లెవెల్లో సెంట్రలైజేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకున్నాడు. ప్లానింగ్ హ్యాస్ బీన్, ఎందుకు షార్ట్ కమింగ్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాడు, ప్లానింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఐదర్ ఇన్ ప్లానింగ్ కమిషన్, ప్లానింగ్ కమిషన్ దగ్గర వాడు కొన్ని అధికారాలు ఉంచుకున్నాడు. ఓకే, ఆర్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంహెచ్ఆర్డి చెప్తున్నాం కదా, వాళ్ళ దగ్గర సమ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ ఇది, అంటే ప్లానింగ్ షుడ్ బి somewhere it is addressed. What is addressed, sir? It is the central government or the planning commission or Ministry of Education or MHRD. Ekkada high level. You speak as the state level. While at the state government level, it has been done the State Department of Education. వీళ్ళ దగ్గర కొన్ని ఇష్యూస్ పెట్టుకున్నాం. వీళ్ళందరినీ మీట్ టుగెదర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ద సఫరింగ్ అని చెప్తున్నాడు. ప్లానింగ్ అనేది అంత ఈజియెస్ట్ ప్యాటర్న్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. వై? బికాస్ సార్ ఆ షార్ట్ ఫాల్స్, పిట్ ఫాల్స్, షార్ట్ కమింగ్, ఈ యొక్క సఫర్డ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. ఏం సార్ అంటే 25 years పీరియడ్ లో 2.5 decades. ఓకే, సచ్ ఏ టాప్ టు బాటమ్ ప్లానింగ్ హ్యాస్. ఓకే, ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ మీకు ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్. ఏం సార్ అంటే టాప్ లెవెల్ టు బాటమ్ లెవెల్. ఓకే, ఇది హైరార్కీ. వాట్ సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటమ్మంటే యొక్క టాప్ టు బాటమ్ లెవెల్ కి దే ఆర్ ఇన్ ద హైరార్కీ. ఇది క్లియర్. నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. టాప్ టు బాటమ్ ప్లానింగ్ హ్యాస్ నెవర్ ట్రికిల్ డౌన్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్. ఓకే, అది పరిస్థితి. ఇక్కడ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాలేదు అంటున్నాడు. నెవర్ ట్రికిల్డ్ అంటే ఏంటమ్మంటే లీకేజ్ ప్రూఫ్ అంటాం చూడండి. సపోజ్ ద రైన్ ఈస్ దేర్, రైనీ సీజన్, సమ్ రూఫ్స్ ఆర్ లీకేజెస్, మీన్స్ ద డ్రాప్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్లానింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ దేర్ లెవెల్స్ ఓన్లీ, ఇట్స్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు ద లోకల్ లెవెల్ అని చెప్తున్నాడు. లోకల్ లెవెల్ అథారిటీస్ కి రాలేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రికిల్డ్. ఓకే, టాప్ టు బాటమ్ ప్లానింగ్ హ్యాస్ నెవర్ ట్రికిల్ డౌన్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్, బ్లాక్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్. ఇక్కడ 3 ప్యాటర్న్ చెప్తున్నాడు. ఈ 3 లెవెల్స్ కి రాలేదు. వాట్ సార్? వాట్ ఎవర్ ద ప్రిపేర్ ద ప్లాన్, ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాన్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్, ఏమన్నా ఉండను XYZ, ద ప్లాన్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ వాట్ సార్? దే స్టాప్ ఇన్ ద హై లెవెల్ ఓన్లీ, ఇట్స్ నెవర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద లో లెవెల్. వాట్ సార్? డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ యువర్ మండల్ లెవెల్. బ్లాక్ అంటారు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా త్రూఅవుట్ ఇండియా కాబట్టి బ్లాక్ లెవెల్ మాట్లాడతాము. మీరు ఆన్సర్ షీట్ లో మండల్ లెవెల్ రాసినా సరే, తహసీల్ ఆఫీస్ లెవెల్ రాసినా సరే. ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్ అంటే ఏంటమ్మంటే లోకల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వరకు రాలేదు. ఏంటి రాలేదమ్మంటే ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ నెవర్ కమ్. దట్ ఈస్ ద నీడ్. అందుకొరకు నీడ్ అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు రాలేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు రాలేదు కాబట్టి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. జేపీ నాయక్ హ్యాస్ రైట్లీ అబ్జర్వ్ ద సిస్టమ్, ద ప్లానింగ్ రిజెంబుల్స్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అంటున్నాడు. ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఈ జేపీ నాయక్ ఏం చేస్తున్నామంటే రిజెంబుల్స్ అంటే యూ ప్రిపేర్ ద న్యూ ప్యాటర్న్. న్యూ ప్యాటర్న్ ఏంటి సార్ అంటే టాప్ టు బాటమ్ కాదు ఇక్కడ. వాట్ సార్? రివర్స్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అంటే స్ట్రక్చర్. వాట్ సార్? ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు. దట్ ఈస్ ఎ నీడ్. వాట్ నీడ్ సార్? ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. హూ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ థింగ్ సార్? జేపీ నాయక్ హ్యాస్ rightly observed. Rightly observed means he is observed correctly. What correctly sir? That the system of planning resembles అంటే రిజాల్వ్ చేయమంటున్నాడు. వాట్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్? ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్స్ అంటే ఏంటమ్మంటే పిరమిడ్ అంటే స్ట్రాంగ్ స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రాంగ్ స్ట్రక్చర్ ఏం చేయాలమ్మంటే ఇన్వర్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫామ్ అంటే ఏంటమ్మంటే దెర్ ఈస్ నో ఇన్వర్ట్ ఎట్ ఆల్. ఇన్వర్ట్ ఎట్ ఆల్ అంటే ఏంటమ్మంటే టాప్ టు బాటమ్ ఏదైతే ఉందో ప్లానింగ్ సిస్టమ్ లో దట్ ఈస్
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్. అలా కాకుండా ఏంటమ్మంటే అప్ టు లోయర్ లెవెల్, దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, బ్లాక్ లెవెల్, ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్. అది ఇన్వర్ట్ పిరమిడ్ కావాలి అంటున్నాడు. ఇన్వర్ట్ పిరమిడ్ ఎందుకు కావాలి సార్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుని దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, మండల్ లెవెల్, మండల్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ ఎంహెచ్ఆర్డి సెంట్రల్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటున్నాడు. అంటే ఇట్ గోస్ టు ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటాము, అంటే వెనక్కి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ గివెన్ సజెస్టెడ్ బై ద who sir? JP Nayak. What sir? Where sir? That it should be implemented in our education system. Okay. The plan formulated from the above are therefore not considered by the user groups as their own plans, with the result implementation of plan remained extremely ineffective అంటున్నాడు. ఇన్ఫెక్టివ్ అంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన చెప్పినట్టు ప్రకారంగా చేయకపోతే అదేంటమ్మంటే వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ గివ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళే కన్సిడర్ చేయాలి. అలా కాకుండా పైనుంచి వచ్చే ప్లాన్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ అవుతే అదేంటమ్మంటే వైరస్ లాగా ఇన్ఫెక్టివ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఆ యొక్క ఐటమ్ అనేది అటర్లీ ఫ్లాప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. వాట్సాప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ నుంచి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంట్ కాకూడదు అంటున్నాడు. హౌ ఇట్ ఈస్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ సార్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ బేస్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ప్యాటర్న్ లో చెప్పాడు. దట్ ఈస్ నీడ్ టు అస్. నెక్స్ట్ మీకు నీడ్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో కొటారి వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఈస్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ నెసెసిటీ నీడ్స్. The Education Commission 6466. Who is the 6466? You know. Okay. That is the Kothari Commission. Has pointed out this shortcoming in the following words. అంటే shortcoming అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి he suggested. Who sir? Kothari Commission. Or suggested most of our schools remain unconcerned with the educational development plans prepared at the state or national level very often. They are not even aware these plans and their policies and their programs. కొన్ని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ లో కొటారి కమిషన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ సార్, దే ఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ద ప్లాన్, దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ప్లాన్, దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నేషనల్ లెవెల్ కానీ స్టేట్ లెవెల్ కానీ దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ దిస్ ప్లాన్. ఓకే. పాలసీ మ్యాటర్స్ కానీ ఏవి పట్టించుకున్నందుకు ఇంకా మనం ఏంటమ్మంటే వీఆర్ ఇన్ స్ట్రగుల్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. లాస్ట్ మన అందరి మీద ఏం చేస్తున్నారంటే అపప్రద అంటారు. అపప్రద అంటే మీ యొక్క బ్యాడ్ కండిషన్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉంది ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఏంటమ్మా అంటే త్రూఅవుట్ సో మెనీ సర్వేస్ ఉన్నాయి. ఆ సర్వేస్ ఏం చెప్తున్నాయమ్మంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ టు ద చిల్డ్రన్. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వదిలేయండి, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్తున్నాడు. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కొటారి కమిషన్ ఏం సార్ అంటే, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ టు యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ రిమైన్స్ అన్కన్సర్న్డ్. వాడు కన్సర్న్డే కాదు, వాడు అసలు ఆ పాలసీ మ్యాటర్ కానీ ప్లానింగ్ అన్కన్సర్న్ విత్ ద ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్స్ ప్రిపేర్డ్ ఎట్ ద స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ వెరీ ఆఫెన్ అంటే తరచుగా అంటాడు. ఫ్రీక్వెంట్లీ వాడు కన్సిడర్ చేయకు. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అవేర్ ఆఫ్ ద దీస్ ప్లాన్స్ అండ్ దే పాలసీ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. వీళ్ళకి ఉన్నాయని కూడా తెలియదు. ఎవరికి సార్ అంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి నేషనల్ లెవెల్లో పాలసీ మ్యాటర్ ఏంటి, స్టేట్ లెవెల్ పాలసీ మ్యాటర్ ఏంటి, ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ కానీ లేకపోతే ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్, ఇవన్నీ కూడా దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్, అవేర్నెస్ లేదు అని చెప్తున్నారు. యాజ్ ఏ రిజల్టెంట్ ఏంటమ్మంటే వీఆర్ అట్టర్ ఫ్లాప్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఓకే. దాని కొరకు ఏంటి సార్ అంటే వీ నీడ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లాన్. స్ట్రెస్సింగ్ అంటే మోర్ ప్రెషర్ పుట్ ఆన్ దిస్ థింగ్, స్ట్రెస్సింగ్ ద నీడ్ ఫర్ పర్టికులర్ ప్లానింగ్. ఓకే. అందుకే ఏంటి సార్ అంటే వీళ్ళు ఇట్లా నెగ్లిజెన్స్ కేర్లెస్ ఉంది కాబట్టి more attention or put the more necessity and stress need for particular participatory planning అంటున్నారు. సారీ, the need for a participatory planning అంటున్నారు. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కొటారి ఈజ్ మెన్షన్ టు participatory planning పెట్టాలి అంటున్నాడు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈస్ ఇన్ దట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వాట్ సార్ పార్టిసిపేటరీ మీన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి, పార్టిసిపేటరీ నీడ్. The Education Commission has further remarked that no comprehensive program of educational development can ever be put across unless involve at every educational institution and all human factors concerned with it. Okay.
ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ కానీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వెన్ దే ప్రిపేర్ యూ హ్యావ్ టు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే every educational institutions and all human factors concerned with it. అంటే ఇక్కడ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్, ఫస్ట్ ద నీడ్ ఆఫ్ పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ కమిషన్, ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఏం చెప్తుండమంటే ఆల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, ఎవరు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? ఇట్స్ టీచర్స్, స్టూడెంట్స్, లోకల్ కమ్యూనిటీస్, and unless it provides the necessary inducement to make them put in their best efforts. పేజ్ నంబర్ 157 లో ఈ కొటారి కమిషన్ చెప్పింది ఏంటి సార్ అంటే వీళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఎందుకు సార్ అంటే ఆ యొక్క కమిషన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు టీచర్స్, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్, లోకల్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ దే ఆర్ మస్ట్ బి నెసెసరీ ఇండ్యూస్మెంట్ టు మేక్ దెమ్ పుట్ ఇన్ దేర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్. ఇది ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్ చేయడానికి, స్ట్రగుల్ చేసి డెవలప్ చేయడానికి ద నెసెసిటీ అంటే బ్యాడ్లీ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఆల్ మెంబర్స్ ని పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చెప్తాను. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద పేజ్ నంబర్ 157. నీడ్లెస్ టు సీ డీసెంట్రలైజేషన్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ which allow the permit active the participation in the process of all. ఓకే, ఈ యొక్క ఏంటి సార్ అంటే ఈ డీసెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో చెప్తున్నాడు. ఇది సెంట్రలైజేషన్ కాదు, ఇక్కడ వీళ్ళు ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ విల్ పర్మిట్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆల్. ఈ డీసెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో, మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో వీళ్ళందరూ పార్టిసిపెంట్ అవుతే అక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఆ యొక్క ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఒక ప్రాసెసింగ్ లోకి వస్తుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రాక్టీస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆల్. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఎవరెవరంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్, టీచర్స్, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ వేర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ టు పర్ఫార్మ్. అంటే అక్కడ ఏంటమ్మా అంటే వెన్ ఎవర్ దే గో టు ప్రిపేర్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్, వాట్ దే హ్యావ్ నాలెడ్జ్, వాట్ దే హ్యావ్ అవేర్నెస్, వాట్ దే హ్యావ్ స్కిల్, వాట్ దే హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్, దట్ ఇట్ షుడ్ బి టెల్ దేర్ ఐడియాస్ షుడ్ బి కోప్ అప్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. వెన్ దే గివ్ ద ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు, ప్రాసెస్ మీన్స్ ఆ ప్రక్రియ జరిగేటప్పుడు ఏంటి సార్ అంటే వీళ్ళందరినీ అలో చేయాలి అంటున్నాడు. వాళ్ళందరి యొక్క ఒపీనియన్స్ ని వాళ్ళు కూడా టాస్క్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఆ టాస్క్ కి వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ టాస్క్ ని ఏంటంటే దే హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్, దే హ్యావ్ సమ్ అవేర్నెస్, దే పుట్ ఇన్ ద ఐడియాస్, ఒపీనియన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పుట్ ఇన్ ద ప్లాన్. అంటే ఏంటంటే సార్ లోకల్ రిసోర్స్ లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటుంది. ఇంప్లిమెంట్ అంటే పార్టిసిపేట్ చేయమంటుంది. అంటే ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఎందుకు ఉండాలి సార్ అంటే బెటర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడానికి. దట్స్ వై దే హ్యావ్ టు నీడ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్. హ్యావ్ యు గాట్ ఇట్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ థింగ్? What are the characteristics and what are the needs and what is the concept of this thing? Now we come to the point of view, basic characteristics of an institutional planning. This is also come to the short answer question. What are the characteristics of institutional planning? దీని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? సంస్థాగత ప్రణాళిక, దాని లక్షణాలు. ఓకే, ఆ లక్ష్యం వేరు, లక్షణాలు వేరమ్మా. It is based on the principle of participatory planning, which means that it's not a plan of the headmaster but of the entire faculty, the students, okay, the parents and local community. The first characteristic it has mentioned to us, and whatever you discuss that thing. Institutional planning యొక్క మేజర్ క్రైటీరియా ఏంటంటే బేస్డ్ అపాన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. పార్టిసిపేటరీ మీన్స్ వాట్? స్టేక్ హోల్డర్. ఇది యొక్క ప్లానింగ్, ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ప్లానింగ్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాట్ ఈస్ యూ స్పీక్ యాజ్ పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్. ఓకే, విచ్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్లాన్. ఇది ప్లాన్ కాదు, నాట్ ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ హెడ్ మాస్టర్. ఓన్లీ హెడ్ మాస్టర్ రాసుకోవడము, హెడ్ మాస్టర్ డిజైన్ చేయడము, ప్రీ డిటర్మైన్ చేయడం, ప్రోగ్రామ్ చార్ట్అవుట్ చేయడము. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్. ఇట్ కన్సర్న్ టు ఆల్. కన్సర్న్ టు ఆల్ సార్ మీన్స్ all the members are involved in the thing. That is the major characteristic of the thing. Entire faculty and students and parents and community members and other persons also involved for the thing. What sir?
whatever that is called is preparatory planning అంటున్నా. Participatory planning is participatory అంటే all the stakeholders involved to prepare the for. It's not for the head master. మీరు అలా అనుకుంటారు, హెడ్ మాస్టర్ చేస్తాడు కదా మేము మూర్తిగా ఉండొచ్చు కదా అనుకోవడం కాదు. ఇక్కడ all the stakeholders are involved and to prepare the plan for the institutional plan. Second point, it is based on the felt needs of the institution and the problems faced by the school community. Okay. Second characteristic is mentioned to us, felt అంటే they feel, what they feel are needs of institution and what the problems and what they faced of school community. Okay, school community లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరున్నారో what they face, their problems and their needs will be fulfilled. That is one more character to us. ఈ ప్లాన్ యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే felt the needs of institution. ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క అవసరాలు ఏంటి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్కూల్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ కింద చెప్పారు. ఇట్ సీక్స్ టు యూటిలైజ్ ద అవైలబుల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అండ్ మెటీరియల్ ఆప్టిమల్ both within and outside the school. Okay, it seeks means it gives what are utilization available resources, both material side or human resource optimum level లో యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ సార్ అంటే విత్ ఇన్ ద స్కూల్లో యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్ సైడ్ స్కూల్లో యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద గివెన్ బై ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే హెడ్ మాస్టర్ రాసిందో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాసిందో, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రాసిందో, లేకపోతే ప్లానింగ్ కమిషన్ రాసిందో, ఎవరు డిక్టేట్ చేసిందో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఓకే, ఆ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ లో వాడు డిజైన్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ అందరూ కూడా మళ్ళీ అగైన్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కమ్ టుగెదర్. ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్, దే దెమ్సెల్వ్ టు సాల్వ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఏంటమ్మంటే చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. ఇది దేనికి అమ్మంటే ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్. నెక్స్ట్ వన్, it is a scientific as it takes into consideration all facts and figures. Okay, ఇదొక సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఓకే, ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఇష్యూస్, ఫిగర్స్ అంటే పర్సనాలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ గా మనం రన్ చేయొచ్చు. ఇట్ టేక్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్ అంటే మనం లెక్కలోకి తీసుకోవచ్చు. కన్సిడరేషన్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. ఓకే, ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఆ యొక్క ఇన్సిడెంట్స్ కానీ, ఇష్యూస్ కానీ, ఫిగర్స్ కానీ ఏదన్నా ఉండని XYZ, దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ కన్సిడర్ ఫర్ ద ప్లానింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ సైంటిఫిక్ మ్యాటర్. ఇట్స్ నాట్ ఏ చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ రియలిస్టిక్ ఫార్మ్ ద స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫీజిబిలిటీ. ఇది ఏదో చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఇది రాజపత్రం కాదు, రాజముద్ర కాదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ అంటే ఇంకా ఇది రాసిందే, నేను రాసిందే, ప్లానింగ్ చేసిందే కరెక్ట్ అని కాదు. ఇక్కడ ఫీజిబిలిటీ ఉంది అంటున్నాడు. ఏం సార్ అంటే మనం రియలిస్టిక్ ఫామ్ లో వీ కెన్ స్పీక్ ద థింగ్, రియలిస్టిక్ ఫామ్ లో స్టాండ్ అయ్యి మాట్లాడొచ్చు అంటున్నాడు. వి స్పీక్ ద థింగ్. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ క్యారెక్టర్ యాజ్ మెన్షన్ టు. నెక్స్ట్ వన్, we take the 3.2 article, 3.1 completed. Now 3.2 article, it has given to us management and administrative elements of school. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో? అక్కడ సెకండ్ చాప్టర్ లో మేనేజ్మెంట్ వేరు, ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్కూల్ ఈజ్ వేరు. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లానింగ్, పాలసీ మేకింగ్, బడ్జెట్, ఫిజికల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, అదర్ elements are mentioned to us, that is given to us. There are many elements in the school and let us know these things. Okay, let us know means you know these things. What's our first one? Planning, policy making, budget, physical human resource. One by one we discuss the thing. To implement the educational policies and decisions, planning ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనమాట. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాన్. మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్లో దే ఆస్ ద క్వశ్చన్, వాట్ సార్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ కానీ దాని పాలసీ మ్యాటర్ కానీ డెసిషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఏ బెటర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. ఈ ప్లానింగ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే బెటర్ ప్లాన్. బెటర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ద కంపేరిటివ్ డిగ్రీలో చెప్తున్నాడు. బెటర్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. We can take a good decision with the formulation of proper planning, and with this we can restrict the gaps and wastages can be make the program of the school success. Okay, whenever you preparing the plan, okay, whenever you preparing the planning item, what happens sir, take the good decisions. The problem is there or any pitfalls is there, any issues are there, ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ వచ్చింది అనుకోండి, you have to take the good decision or right decision on that issue.
ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉండాలి అంటున్నారు. విత్ ఫార్ములేషన్ అంటే రూల్ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్ ప్లానింగ్. అండ్ విత్ దిస్ ఈ ప్లానింగ్ లో ఏంటమ్మా అంటే రిస్ట్రిక్షన్ చేయమంటున్నాడు. ఏం సార్ అంటే గ్యాప్స్ అండ్ వేస్టేజెస్. ఎక్కడైనా గ్యాప్ రావడం కానీ వేస్టేజ్ జరగడం కానీ జరిగితే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఇవన్నీ మనం కోపప్ చేసుకుంటే ప్లాన్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి. ఏం చెప్తున్నాను, స్కూల్లో సక్సెస్ఫుల్. దట్ ఈస్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ వన్ పాలసీ మేకింగ్. ఆల్ నెసెసరీ పాలసీస్ అండ్ డెసిషన్స్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద స్కూల్స్ విల్ బి టేకెన్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కూల్ లెవెల్. ఈ యొక్క పాలసీ మ్యాటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఈ యొక్క ప్లానింగ్ లో ఏంటి సార్ అంటే సో మెనీ పాలసీస్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్. సర్వశిక్ష అభియాన్, అపెప్ ప్రోగ్రామింగ్, డిపెప్ ప్రోగ్రామింగ్, ఓబీపీ ప్రోగ్రామింగ్, సో మెనీ పాలసీ మ్యాటర్స్ ఈస్ కమింగ్ దేర్. అవన్నీ కూడా డిసిషన్ కోపప్ చేయడానికి ఐదర్ యూ టేక్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్, ఐదర్ యూ టేక్ ద మేనేజ్మెంట్ సైడ్, యూ హ్యావ్ టు రిక్వైర్ ద వాట్స్ ఆర్ వన్ పాలసీ మ్యాటర్ లో ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలిమెంట్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కొరకు. ఎందుకు సార్ అంటే ఇది ఇట్ గోస్ టు ద కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద స్కూల్ లెవెల్. స్కూల్ హయ్యర్ లెవెల్ కి బెటర్ ప్లేస్మెంట్ వెళ్ళడానికి పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పారు చూడండి, పాలసీ లేనందుకే ఇట్ ఈస్ అటర్లీ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో బడ్జెట్. ఓకే, యు నో దిస్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్. The budget of the school is to be designed by the looking into the financial resource and expenditure according to the priority of programs. Okay, programs ni base cheskoni, a priority programs ni base cheskoni, how to the expenditure and how to the financial resource are rendu base cheskoni manaku ee yokka administration management lo budget is crucial point avutundi antunnadu ikkada. The budget of the school is to be designed looking into the financial resource. అంటే what is the financial resource అంటే ఇన్కమ్ ఏముంది, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎక్స్పెండిచర్. ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ రెండు థింక్ చేసి వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద థింగ్. ప్రియారిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా రన్ చేయాలనేది ఆ ప్రియారిటీని బేస్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. ఒక ప్రోగ్రామ్ కి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండొచ్చు, ఒక ప్రోగ్రామ్ కి హ్యూజ్ బడ్జెట్ ఉండొచ్చు. హ్యూజ్ బడ్జెట్ మీన్స్ హ్యూజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండొచ్చు. అది బేస్ చేసుకోవాలి. కానీ యాక్చువల్లీ what is the income source, that is what is your financial source, that we have to think it in the plan. Okay, that is the element to us. Ante ee institutional planning lo budget is one of the criteria to either you take the financial means incoming source, expenditure source, ee rendu kuda program ni priority base cheskoni develop cheyalantunadu. That is the plan implement. The financial resource should be a developed. Okay, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ డెవలప్మెంట్ లో యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలిమెంట్ లో వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు us, ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో వీళ్ళందరూ వస్తున్నాము. ద టూ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్ టు ద స్కూల్. క్రూషియల్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద మచ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టూ కాంపోనెంట్స్. వాట్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు us? The school should be provided with fully physical infrastructure, especially school accommodation, classroom, library, laboratory, museum, art gallery, chairs and benches, tables and instruments and teaching learning material, including human resources. Okay, that is the thing it has mentioned. That is what sir in the institutional planning law మనం చేసేటప్పుడు whenever you preparing you have to cope up ante to make the better placement. What sir, the two components you have to done the thing in the school level, that is crucial pattern. Crucial means it has given the main importance to the thing here is that it should be provided with the full-fledged antam. Full-fledged means A to Z is there, అందులో డౌట్ లేదు. full-fledged ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. full-fledged అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్ రిసోర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ కానీ, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద హ్యూమన్ రిసోర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ కానీ full-fledged గా ఉండాలి. అంటే అక్కడ స్కూల్ లేదు, క్లాస్ రూమ్స్ లేవు, స్కేర్సిటీ ఉంది, టేబుల్స్ లేవు, బెంచెస్, స్కూల్స్, ఫర్నిచర్, దీస్ ఆల్ నాట్ థింగ్స్ టు us. ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిజికల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ టు దే గో టు మేనేజ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. వీళ్ళు మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో. ఎవరు సార్ అంటే అందరూ, మళ్ళీ ఎవరు సార్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, పేరెంట్స్, టీచర్స్, కమ్యూనిటీ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా, స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా కోపప్ చేయాలండి. ఎక్కడ సార్ అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ టు ద థింగ్ ఇట్ ఇస్ స్పెషల్లీ స్కూల్ అకామిడేషన్. అకామిడేషన్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ దే గో టు థింగ్ అకామిడేషన్, స్కూల్ బిల్డింగ్. హలో, స్కూల్ బిల్డింగ్
and classroom, library, laboratory, museum, art gallery, chairs, benches, tables, instruments, teaching learning material, including the human resource like teachers and other staff. వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. The process of admission should be formulated and accomplishment, competency and interest according to the needs of educational needs of children. Okay. ఆ ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్, చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు గివ్ దేర్ అడ్మిషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ రిసోర్స్ హ్యాస్ గివెన్ టు us. Next one, instructional provision for 3.2. The required things for teaching like a curriculum plan, timetable, evaluation procedure, preparation of the teaching learning material, classification of students, discipline, attendance of children, and school can look after such a related aspect. ఇది ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రొవిజన్ లో పెట్టారు. స్కూల్ చేసే పని ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో ఈ ఎలిమెంట్ లో ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే సూచనలు ఇస్తుంది. ఏం సూచనలు సార్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో దీస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు us. వాట్స్ ఆర్ curriculum pattern, curriculum plan, timetable, evaluation procedure, that is CCE procedure, preparation of teaching learning material, classification of students, discipline, attendance of children. School can look after such a related aspect. ఈ రిలేటెడ్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఆ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూస్తుంది అని చెప్తుంది. ఎవరు చూస్తారు సార్ అంటే ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్. వాట్ దే లుక్ ఆఫ్టర్ సార్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్. కరికులం ప్లాన్ ఎట్లా ఉంది, టైం టేబుల్ ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎవాల్యూషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ ప్రిపరేషన్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఎట్లా ఉంది, క్లాసిఫికేషన్, డిజైన్, ఎవ్రీథింగ్ దే గో టు లుక్ ఆఫ్టర్. వాట్ దేర్ అటెండెన్స్, పర్ఫార్మెన్స్, వాట్ దేర్ physical activities, everything they go to think it about the instructional process. Next, provision of activities. Provision of activities is the management administration level lo element of schools lo ibi institutional planning lo bettadu. Activities means that is the thing, here is the thing. All the teaching learning activities, both the scholastic and co-scholastic, or enable them children to participate and development the children through in their physical and mental cognitive both moral, aesthetic and spiritual domains is expected levels. What are here it is? The provision of activities means those who are the stakeholders, those who are the teaching members or non-teaching members, they go to run the show. What are activities run cheyamantunnaru. What the activities are ante scholastic activities లో పార్టిసిపెంట్ కావాలి. తర్వాత ఏంటంటే కో-స్కోలాస్టిక్ ఏరియాస్ లో కూడా పార్టిసిపెంట్ కావాలి. చిల్డ్రన్ మస్ట్ బి పార్టిసిపెంట్, డెవలప్ ద చిల్డ్రన్ థరోలీ దే గో టు ప్రిపేర్. స్కోలాస్టిక్ మీన్స్ వాడు కావాలని టెక్నికల్ టర్మ్ పెట్టాడు ఇక్కడ. స్కోలాస్టిక్ వర్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అకాడమిక్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, కో-స్కోలాస్టిక్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే నాన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్. నాన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటంటే అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే కరికులర్ యాక్టివిటీస్. నాన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటంటే కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్. ఈ రెండిట్లో కూడా లర్నర్ పార్టిసిపెంట్ కావాలి. ఆ లర్నర్ పార్టిసిపెంట్ అయినప్పుడు వాడికి థరోలీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రొవిజన్ ఫార్ ఇన్ ద టూ లెవెల్. వాట్ ద టూ లెవెల్స్ ఆర్, దట్ ఈస్ ద స్కోలాస్టిక్ ప్యాటర్న్, కో-స్కోలాస్టిక్ ప్యాటర్న్ లో వాడిని కోపప్ చేయాలి అంటున్నాడు. అప్పుడు కోపప్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ కనిపిస్తుంది. ఇది మీరు ఏదో ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి సార్ అంటే ప్రొవిజన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కింద ఎలిమెంట్ కింద పెట్టాడు. అంటే ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ రన్ చేసేటప్పుడు స్కోలాస్టిక్ అండ్ యాక్చువల్లీ స్కోలాస్టిక్, నాన్ స్కోలాస్టిక్ అనాలి. నాన్ స్కోలాస్టిక్ అనకుండా వాడు ఏమంటుండమంటే కో-స్కోలాస్టిక్ అంటున్నాడు. ఇంతకుముందు మీ సిసిఈ రికార్డ్ ఏముండే సార్ అంటే స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అని ఉండే. దాని సాట్ రికార్డ్ అంటుండే. ఇన్ ద దోస్ హూ హ్యావ్ ద 1 year స్టూడెంట్. సాట్ రికార్డ్ అంటే సాట్ అంటే ఏడవడం కాదు, ఇక్కడ సాట్ స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తుంటారు కొన్ని వర్డ్స్. స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అంటే తెలుగులో పాండిత్య సాధన నికష అంటారు. స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్, దానికి మీరు రికార్డ్ రాయాలి. అదే ఇప్పుడు మాడిఫైడ్ టెక్నాలజీలో, మోడర్న్ టెక్నాలజీలో సిసిఈ రికార్డ్ అంటున్నాం. కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యూషన్ రికార్డ్ కి ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటంటే స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్. అంటే యాజ్ ఎ ట్రైనీ టీచర్ ఆర్ ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ దే బికమింగ్ వాట్స్ ఆర్ దే పండిట్స్. అందుకే పాండిత్య సాధన నికష అంటారు. అది సాంస్క్రిట్ వర్డ్. పాండిత్యం వచ్చిన దానికి పాండిత్య సాధన. నెక్స్ట్
పాండిత్యం లేనిది అంటున్నాడు. పాండిత్యం లేదంటే దానికి ఏం చదువు అక్కర్లేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నాన్ స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అంటాము. నాన్ స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే మీ సైకాలజీ టెస్ట్ అన్ని కూడా నాన్ స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అంటారు. అబ్జర్వేషన్ కానీ, చెక్ లిస్ట్ కానీ, రేటింగ్ కానీ, ఇంటర్వ్యూ కానీ అవన్నీ సైకాలజీలో వచ్చే టెస్ట్ అన్ని కూడా నాన్ స్కోలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అంటారు. దాన్ని కో స్కోలాస్టిక్ టెస్ట్ అని పెట్టాడు ఇక్కడ. కో స్కోలాస్టిక్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే పాండిత్య పరీక్ష, పాండిత్య కార్యక్రమాలు పెట్టాలి. పాండిత్యేతర అంటారు. పాండిత్యేతర అంటే ఏంటంటే పాండిత్యానికి సంబంధించింది అన్న. పాండిత్యం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ విద్యా సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. విద్యా సంబంధం లేని కార్యక్రమాలని కాదు. ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. ఓకే, తెలుగు మీనింగ్ అది ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే దాన్ని విద్యా పాండిత్యం, ది ట్రూ వర్డ్ మీనింగ్ చెప్తున్నాం తెలుగులో. పాండిత్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. పాండిత్యేతర అంటే ఏంటమ్మంటే కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. దాన్నే సహపాఠ్య కార్యక్రమం అంటే ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇది మెన్షన్ చేయాలంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో ఏంటి సార్ అంటే మనం ప్రొవిజనల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ని మనం కోపప్ చేయాలంటే స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఈ ప్లానింగ్ ఉందని చెప్పాలి, ఈ ఐటమ్ ఉందని చెప్పాలి. అంటే ఏం చేస్తున్నారు? ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ చేయాలి. హౌ సార్ అంటే ఆన్ దిస్ 2 issues. వాట్ ద 2 issues సార్? వీ హ్యావ్ టు రన్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఏంటి సార్ అంటే స్కోలాస్టిక్ యాక్టివిటీస్ రన్ చేయాలి. మీరు నాన్ స్కోలాస్టిక్ రాసినా సరే, కో స్కోలాస్టిక్ రాసినా సరే అవన్నీ కూడా రన్ చేయాలి. ఎందుకు రన్ చేయాలి సార్ అంటే మనం చదివాం కదా సైకాలజీ, ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ కొరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ సార్? ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్, స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్, ఎస్థెటిక్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఎవరు సార్ అంటే ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సైడ్ లో, ఆ స్టూడెంట్ లెవెల్లో వెన్ యూ రన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ వాట్స్ ఆర్ సచ్ ఎ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మనం ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో రాసుకుంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అది రాయకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అంటే హ్యాండిక్యాప్ అవుతుంది. అందుకే మనం ఇప్పుడు ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో ఉంటాయి చూడండి, ఏంటమ్మా అంటే అక్కడ గ్రౌండ్ ఉండదు, ఏముండదు, నథింగ్ ఉండదు, పార్కింగే ఉండదు. సచ్ ఎ స్కూల్స్ ఆర్ వి ప్రజెంట్ సినారియో వీ కెన్ సీ. వాళ్ళకి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ కో స్కోలాస్టిక్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కనిపించదు. దట్ ఈస్ డిసపియర్ అంతే. అందుకే ఇప్పుడు ఏంటంటే దిస్ ఆల్ ద సచ్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ బికమింగ్ ద పౌల్ట్రీ బర్డ్స్ లాగా అయ్యారు. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్ అని చెప్తున్నారు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో దీస్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటూ రన్ చేయాలి. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ టు us, వాట్ ఎవర్ ద ప్లానింగ్, పాలసీ మేకింగ్, బడ్జెట్, ఫిజికల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రొవిజన్ కాకుండా, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కాకుండా అదర్స్ ఆర్ దేర్. ఇంకేం చెప్తున్నారు చూడండి, దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ ఎలిమెంట్స్. దీనికి అడిషన్ గా ఇవి కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేయండి ఆన్సర్ షీట్ లో. ఆపర్చునిటీ టు ద ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. ఓకే, అక్కడ ఏమన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో అది ఆపర్చునిటీ అంటే గివ్ ద ప్రొవిజన్. ఆపర్చునిటీ టు ద రీసెర్చ్. ఇప్పుడు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు, ఈ ప్రాజెక్టులు, ఆ ప్రాజెక్టులు, ఈ ఎంఈడీలు, బీఈడీలు పిల్లలు వస్తుంటారు కదా, వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తే దానికి అవకాశం ఇవ్వమంటారు. గివ్ ద ఆపర్చునిటీ టు ద రీసెర్చ్. ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, అంటే ప్రోడక్ట్ అంటే వాట్ ద అవుట్కమింగ్, ఆ అవుట్కమింగ్ మీద అసెస్మెంట్ చేయమంటాడు. నెక్స్ట్ వన్, కంట్రోల్, డైరెక్షన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో వేస్టేజ్ స్టాగ్నేషన్ కాకుండా ఉండడానికి ఇది ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఈజ్ దేర్, డైరెక్షన్ అంటే గైడ్ లైన్స్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. కోఆర్డినేషన్ మీన్స్ సమన్వయము అంటాడు. అంతే, అందరి కోఆర్డినేషన్ రిక్వైర్ ఇస్ దేర్. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలిమెంట్ లో పెట్టాడు. రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. ఇంకా ఏంటి సార్ అంటే ఇది కూడా మేనేజ్ చేయాలి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో. రికార్డ్స్, రిజిస్టర్స్ ని కోపప్ చేయాలి. డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, రేషనలైజేషన్ వర్క్ ఉండాలి. లేకపోతే ఈ టీచర్ ఆ టీచర్ కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, ఒకటికి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ పెట్టకుండా. రేషనలైజేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్. పార్టిసిపేషన్ ఇన్ డిసిషన్ మేకింగ్. ఎవడో హెడ్ మాస్టర్ చెప్పడమో, ఇన్ఛార్జ్ హెడ్ మాస్టర్ చెప్పడమో, సమ్ ఎక్స్పైజెడ్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పడం, నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. Participation and they give all of them take the meet the points and to take the right decision on any issue. Participation, decision making undali. Professional growth of teacher. One more thing it has mentioned to us in the institutional planning law. One more thing it has mentioned to us, that is the professional growth of undali. Inspection and supervision, that is also important in the institutional plan. Inspection, supervision vaste meer paaripodamu leave petadam kaakunda, that is tackle the thing. Inspection, supervision, that is the what sir assessment jarugutundi, external assessment jarugutundi. For that purpose we have to include this thing as the element of the
inspection and supervision. Auxiliary services. Auxiliary services అంటే ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న స్టేక్ హోల్డర్స్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ క్యాండిడేట్ సర్వీస్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. లైక్ యాజ్ ఏ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, ఎలక్ట్రీషియన్స్ కానీ, వాటర్ సప్లైయర్స్ కానీ, శానిటైజేషన్ క్లీనింగ్ అండ్ క్లీన్ చేసే కన్సర్న్ ఎంప్లాయీస్, మున్సిపాలిటీ ఆర్ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరెవరు ఉంటారో అవుట్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద ఆక్సిలరీ సర్వీసెస్. ఆక్సిలరీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ కొరకు తీసుకునేటువంటి సర్వీసెస్ ని కూడా మేనేజ్ చేయాలి. మేనేజ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద స్కూల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అథారిటీస్. డిపార్ట్మెంటల్ అథారిటీస్ అంటే హయ్యర్ అథారిటీస్. ఆ హయ్యర్ అథారిటీస్ కి తర్వాత ఈ స్కూల్ కి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి బిట్వీన్ ద స్కూల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అథారిటీస్. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ సార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఎలిమెంట్ లో ఇది కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అంటే ర్యాప్ అవుట్ బాగుండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బ్లేమ్ టు ఎనీ వన్, ఐదర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద హైయర్ అథారిటీస్, డిపార్ట్మెంటల్ అథారిటీస్. ఎవరు బ్లేమ్ కాకుండా దే హ్యావ్ టు కోప్ అప్ ద కోఆర్డినేషన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్కూల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ రిలేషన్ ఉండాలి అంటారు. వాట్ ఎవర్ ద యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎట్ పబ్లిక్ లో ఉన్నాం కాబట్టి పబ్లిక్ రిలేషన్ ర్యాప్ అవుట్ బాగుండాలి. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ మెన్షన్ టు అస్ ద 3.2. The management and administrative elements resolved to mention. All the above aspect will assist for administration and management of the school. ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకు అసిస్ట్ అవుతున్నాయి అంటే సహాయపడుతున్నాయి. వాట్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఆల్ ద అబోవ్ ఇష్యూస్ వాట్స్ ఆర్ ప్లానింగ్, పాలసీ మ్యాటర్, బడ్జెట్, ఫిజికల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రొవిజన్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, అదర్ ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ అసిస్ట్ టు అస్ ఫర్ వాట్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్. అంటే స్కూల్ ని నిర్వహణ లేకపోతే యాజమాన్యం ఈ రెండు జరగాలి అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాను. 3.2. ఓకే, నెక్స్ట్ ద 3.3 ఐ నాట్ కంటిన్యూ. హలో, యూ సీ దిస్ వన్ నౌ ద సెషన్ ఈజ్ వైండ్ అప్. ఐ విల్ టేక్ ద క్లాసెస్ ఆన్ 6th, 7th, 8th. I have the examination duty as a chief superintendent. Our college, your seniors, those who are outgoing students 4th semester, we will go to conduct the examinations. That's why I am unable to continue my class. That is what, sir, 3 days. 6th, 7th, 8th. Okay, you make those who have the coordinator or any other coordinators or any co-trainees, prepare the seminar plan of item. That is institutional planning anukonde. That is you prepare, you discuss with all the coordinators, other than coordinators, discuss and whatever you completed syllabus, either it is the first unit, either it is the second unit లో మీరు ఏం చేయండి అమ్మంటే సెమినార్స్ ఆర్గనైజ్ చేయండి. ద సేమ్ టైమింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కోప్ అప్. 10 to 11 it is enough to you, or మీరు 11:30 వరకు కూడా ఎవరైనా somebody's want to continue. That is the thing here. Second unit articles, first unit articles రివైజ్ అవుతుంది. దట్ వీ హ్యావ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ on this 3 days. Is it clear, all of you? Okay, 3 days means that is 6th, 7th, 8th. We will meet on 9th in the same timings. 10 to the 11:30 we continue the class. That is 3.3 we go to discuss on the Friday. Tomorrow is what? Tuesday, Wednesday, Thursday. The examination schedule is there. That's why I am unable to continue my class. Okay, this class can be handled or you can engage your interest, that is on seminars, that is the second unit or the first unit. You have to continue the thing. Already second unit lo 4th 2.4 you have given the seminars. Remaining ఏమున్నాయో అదర్ మీరు చాక్ అవుట్ చేసి కంప్లీట్ చేయండి. Is it okay? Sure, sir. Yes, sir. Any problem? Okay. Now my voice is audible today class? Yes, sir. I will listen. Leave it. Okay, right. Now 3 days you have no classes to you. You yourself engage with the seminars. Okay. Now. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Anna. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.